چین سے کسی کو یہ توقع نہیں تھی۔ مغرب نہیں، ٹیسلا نہیں، یہاں تک کہ انڈسٹری کے اندرونی افراد بھی نہیں جو بیٹری ٹیک میں رہتے اور سانس لیتے ہیں۔ پھر بھی یہ یہاں ہے، ایک چارج پر 800 میل کی حد۔ تصوراتی کار میں نہیں، لیب میں بند نہیں ہے، لیکن حقیقی فنکشنل، اور اس سال مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ یہ 5% بہتری نہیں ہے۔ یہ موجودہ لتھیم خلیات کے لیے کوئی چالاک موافقت نہیں ہے۔ یہ ہر کارساز کے چہرے پر ایک سیدھا کارٹون ہے جو اب بھی فرسودہ کی مسٹریوں سے چمٹا ہوا ہے، اور ٹائمنگ جان بوجھ کر حساب لگایا۔ یہ چین کا پورے پیمانے پر اعلان ہے کہ وہ صرف پکڑ نہیں رہے ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں۔ بند دروازوں کے پیچھے ایشیا سے باہر چند ایک چینی فرم کے بارے میں بھی سنا تھا۔ وی لائن نو انرجی نے خاموشی سے بیٹری کے ایک فارمولے کو توڑ دیا جس کے بارے میں دنیا کے خیال میں ابھی بسوں دور ہے۔ ان کا پروٹوٹائپ لیک افواہوں کے ذریعے باہر نہیں نکلا، بم کی طرح گرا تھا۔ ایک لمحے ماہرین اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آیا سالڈ سٹیٹ بیٹریاں 2030 تک پہنچ جائیں گی۔ اگلے چین نے 500 واٹ گھنٹے فی کلوگرام سے زیادہ کے ساتھ ایک نیم سالڈ سٹیٹ سیل کی نقاب کشائی کی، ایک ایسا نمب جو موجودہ ٹیسلا 4680S کو قدیم نظر آتا ہے۔ یہ بیٹری نہ صرف مقابلہ کو شکست دیتی ہے بلکہ اسے ختم کر دیتی ہے۔ صنعت کا رد عمل، جھٹکا، خاموشی پھر ہلچل۔ اسے آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو سچائی مل جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ توانائی کی کثافت اتنی زیادہ ہے کہ پہلی بار 800 میل کی ای وی رینج معیاری سائز کی سیڈان میں فٹ ہو جاتی ہے، بڑے وزن کے بغیر، تنے کی جگہ کی قربانی کے بغیر، زمین کے کناروں سے نکالے گئے غیر ملکی مواد کے بغیر۔ یہ سب کچھ بدل دیتا ہے ڈیزائن کی حدود، وزن کا تناسب، پلیٹ فارم انجینئرنگ، سپلائی چین۔ وہ کاریں جنہیں کبھی بمشکل 400 میل کھرچنے کے لیے بڑے پیک کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہ کمرہ چھوڑ کر اس سے دگنا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اور لاگت، یہ وہ حصہ ہے جسے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ کوئی سٹارٹ اپ فنتاسی نہیں ہے۔ یہ ریاست کی حمایت یافتہ فوج کی مالی اعانت سے چلنے والا اور پہلے سے تیار ہے۔ اس انقلاب کے پیچھے کمپنی کوئی سلیکن ویلی پیاری نہیں ہے۔ یہ خاموشی میں کامیابیاں پیدا کرتا ہے، پھر انہیں جنگی رفتار سے ترازو کرتا ہے۔ ان کا ساتھی چین کا پریمیم ای وی بانڈ، جسے اکثر ٹیسلا آف دی ایسٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس عرفیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹیسلا اب بینچ مارک نہیں ہے۔ نیا بینچ مارک کا ET7 ہے، ایک چیکنا الیکٹرک سیڈان جو اس سال کی 150 کلاوٹ آور کی نیم ٹھوس بیٹری کے ساتھ بھیجے گی، جو حقیقی دنیا کی رینج 1000 کلومیٹر کے قریب پیش کرے گی۔ لیب کے تخمینے نہیں ٹیسٹ ٹریک فنتاسیوں، عام حالات میں چینی ہائی ویز پر تصدیق شدہ رینج، اور وہ وہاں نہیں رک رہے ہیں۔ بڈ اور کے اندر کے ذرائع چین کے دیگر ایف جنات ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے ابتدائی بات چیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ لائسنسنگ سودے میز پر ہے، بیٹری پیک کے انضمام کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ گود لینے کی ایک لہر پورے ایشیا اور مغرب میں ٹوٹنے والی ہے۔ اب بھی بحث ہو رہی ہے کہ نکل کی کمی کے بغیر 250 میل کی ای وی کیسے بنائی جائے، لیکن اس ٹیک کے پیچھے اصل ہتھیار صرف کیمسٹری نہیں ہے، یہ فن تعمیر ہے کہ بیٹری نیم ٹھوس ریاست کے لیتھیم ڈیزائن کا استعمال کرتی ہے، جو مائع خلیوں کی تیاری کے ساتھ ٹھوس ریاست کے استحکام کا مرکب ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں بہترین ہے، محفوظ، توسیع پذیر اور یکسر زیادہ طاقتور۔ اور مغربی سٹارٹ اپس کے ویپرور کے بکس یہ سڑک کے استعمال کے لیے پہلے ہی تصدیق شدہ ہے۔ پیک کی سطح پر 360 WH فی کلوگرام کے ساتھ اس نے نہ صرف ٹیسلا بلکہ ہر بڑی کوریائی اور جاپانی سیل بنانے والی کمپنی LG کے پیناسونک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو اب توانائی کی کثافت اور چارجنگ کی رفتار دونوں میں پیچھے ہے۔ یہ پاگل صلاحیت ڈیزائن کے ایک اہم انتخاب انتہائی گھنے سیل اسٹیکنگ سے آتی ہے، اعلیٰ صلاحیت والے انوڈس کے ساتھ ایک ناول الیکٹرولائٹ میٹرکس کو فیوز کر کے کہ انجینئرز نے زیادہ تر بیٹریوں کے ضائع ہونے والے اسپیسر والیوم کو ختم کر دیا۔ جو بچا ہے وہ خالص طاقت کا ایک کمپیکٹ بلاک ہے، مساوی لیتھیم آئن پیک سے 20% ہلکا، پھر بھی اس سے دگنا قابل۔ یہ اکیلا صنعت کو منتقل کرنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن پھر کلینچر آتا ہے، تیز رفتاری سے تھرمل استحکام۔
रिवायती लिथियम बैटरियों के बकस जो तेज चार्जिंग के तहत गर्म हो जाती हैं और सर्द मौसम में अपनी सलाहियत खो देती हैं, ये नई बैटरी सख्त सर्दियों के हालात में और तेज रफ्तार सपर चार्जिंग के दौरान भी कारकर्दगी को बरकरार रखती है। टेस्ट जैली 0 दर्जा हरारत में कम से कम तनज़ुली को जाहिर करते हैं, जो कि टेस्ला के नए जेन सील्स भी नहीं संभाल सकते। मैनिसोटा नॉर्वे में मजीद बेचैनी नहीं, बफान तूफान में मजीद सुस्त चार्जिंग नहीं। सर्द मौसम की कारकर्दगी अभी हल हो गई है और तेज चार्जिंग लॉन्ग रेंज ईवी के लिए वो अचीलिज हिल। ये बैटरी इसे नाश्ते में खाती है। इब्तिदाई टेस्ट 20 मिनट से कम वक्त में 0 से 80% तक दिखाते हैं, मुस्तकबिल में 10 मिनट के मुकम्मल चार्जेस के साथ। फर्जी नहीं, लैब के ख्वाब नहीं, हकीकी डेटा, हकीकी गाड़ियां। ईवी इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ एक नई बैटरी नहीं है, ये मीरासी टेक्नोलॉजी के लिए मदूमियत की सतह का वाकया है, क्योंकि एक बार जब ड्राइवर 800 मील की रेंज का तजर्बा कर लेते हैं तो वो वापस नहीं जाते। एक बार जब वो सर्दियों आ चार्जर के इंतजार के औकात के बारे में फिक्र करना छोड़ दें तो समझौता करने की मजीद गुंजाइश नहीं रहती। ये बैटरी खरीदार की तवक्कुआत को बदल देती है, और जब तवक्कुआत बदल जाती हैं तो पूरी मार्केटिंग गिर जाती है। ऑटो दुनिया का मरकज सिकल फैसला कुन तौर पर नाकाबिल वापसी तौर पर मशरिक की तरफ मुंतकिल हुआ, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा, यहां तक कि टेस्ला भी नहीं। क्योंकि जब बार अचानक इतनी ऊंची छलांग लगाता है तो बादशाह भी लरजने लगता है। उनका ताज जेवर 4680 बैटरी, जो कभी अगली नस्ल की ईवी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, अब उसके चेहरे पर मतरूक पिन नजर आ रहा है। ये सब कुछ बदलने वाला था। ज्यादा कसाफत, तेज चार्ज, कम कीमत, लेकिन वदा पैदावार से आगे निकल गया है। एल्विन मस्क ने खुद उसका एतराफ किया है। 4680 सील्स को बढ़ाना एक डरावना ख्वाब रहा है। कारखाने आधे इस्तेमाल में हैं, पैदावार कम है, मार्जिन निचोड़ा गया है। दरी असना चीन ने छलांग लगा दी है। नमक पर मबनी नया फिन तामीर सिर्फ टेस्ला से मील नहीं खाता, बल्कि इसे हरा देता है। ये खलिए 30% तेजी से चार्ज होते हैं, 20 डिग्री कूलर चलते हैं, और खालिस ताकत से वजन के तनासुब में वो 4680 को खाक में छोड़ रहे हैं। टेस्ला के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नाकाबिल तसव्वुर अपने सबसे बड़े हरीफ से खरीदने पर मजबूर होना, क्योंकि चीन अब ऐसी बैटरियां तैयार कर रहा है जो टेस्ला अंदरूनी तौर पर किसी भी चीज से कम कीमत फी मील पेश करती है। वो मैट्रिक फी मील लागत ईवी इकनॉमिक्स का मुकद्दस गुरियल है। ये वो शख्सियत है जो फैसला करती है कि फ्लैट के मुआहदे कौन जीते हैं, राइड शेयर पर कौन गालिब है, कौन खुद मुख्तार ट्रांसपोर्ट पर हुक्मरानी करता है, और ये टेस्ला के हाथ से फिसल रहा है। पर्दे के पीछे सोर्सिंग टीमें गिबाहट का शिकार हैं, क्योंकि दूसरा बुहरान पैदा हो रहा है और उसका इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। खाम माल का खेल अभी पलट गया है। मवेशियों की नई बैटरियां सिर्फ ताकतवर नहीं हैं, वो सियासी तौर पर धमाका खेज हैं। कोई कोबाल्ट नहीं, निकल नहीं है। दो मदनियात जिनके बारे में मगरबी सप्लाई चीन बस्सों से लड़ते रहे हैं, अचानक गैर मुताल्लिक हो गए। इसके बजाय चीन लिथियम मिंज आयरन फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वाफिर घरेलू अज्जा पर तैयार की गई है। और ये सब कुछ बदल देता है। मगरबी कारसाज GM से लेकर वोक्स वैगन तक अब भी लिथियम मसल्लस चली अर्जेंटाइन, बोलीविया में उलझे हुए हैं, जहां निकालने का अमल सुस्त है और मुआहदा सुस्त है। दरी असना चीन अब न सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी का मालिक है, बल्कि इस पाइपलाइन का भी मालिक है जो इसे खिलाती है। ये सिर्फ अमूदी इंजमाम नहीं है, ये अमूदी तसल्लुत है। पूरी बैटरी सप्लाई चीन, डिजाइन, मवाद, मैन्युफैक्चरिंग एशिया में मुंतकिल हो गई है, न कि सिर्फ एशिया चीन। ये अब इस बारे में नहीं है कि बेहतरीन ईवी कौन बनाता है, ये इस बारे में है कि मुस्तकबिल के ईंधन को कौन कंट्रोल करता है। और अभी ये कंट्रोल अब अमरीकी हाथ में नहीं है, और झटके की लहरें पहले ही मार रही है, क्योंकि जब अब एक चार्ज पर 800 मील जा सकते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इसके बारे में सोचो, हर 200 मील पर मजीद गड़ा नहीं रुकता, मजीद बेचैनी नहीं। अब एक ही चार्ज पर पूरी रियासतों को उबूर कर सकते हैं इजाफी ताकत के साथ। अचानक एव सिर्फ शहर की कारें नहीं हैं, वो हाईवे के जानवर हैं। लंबी दूरी के फ्लैट ऑपरेटर्स देही लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी अब करीब से देख रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी डीजल को मतरूक कर देती है। कोई डीजल नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई ईंधन नहीं रुकता, बस प्लग उन करें, ड्राइव करें और जारी रखें। बुनियादी ढांचे की रियाजी गिर जाती है।
हुकूमतों को अब हर 50 मील पर घने चार्जिंग नेटवर्क्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद सपर स्टेशंस हिकमत अमली के साथ पूरे मुल्क में रखे गए हैं। ये अकेले रूल आउट अखराजात में अरबों की बचत करता है। और ये वही नहीं रुकता। नमक पर मबनी और खलियात इंतहाई कम इन्हतात का वादा करते हुए एफ बैटरियां अब 15 साल तक चलने का इम्कान है, ज्यादातर कम्बिशन इंजनों से ज्यादा। इससे सेल मार्केट बेड़े के हिसाबात इंश्योरेंस मॉडल्स मलकियत की कल लागत ईवी की अचीलिज हील अभी फर्श से नीचे गिर गई है। अब जिस चीज को देख रहे हैं वो सिर्फ एक बेहतर बैटरी नहीं है, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में समझौता की मौत को देख रहे हैं। अब पहली टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं जो एव्स को अब तक बनाई गई किसी भी गैस कार के मुकाबले में अपने मालिक चलाने और मुरम्मत करने में सस्ती बना सकती है। और जैसे जैसे खरीदार झक गए, हुकूमतें हिचकिचाहट का शिकार हुईं। जबकि मगरबी रेगुलेटर्स ने हिफाजती फ्रेमवर्क और सनत के मेयारात पर बहस की, चीन पहले ही अपना इक़दाम कर चुका था। पहले सोडियम आयन सील्स खामोशी से LFP पैक के भेस में भेजे गए, टैरिफ को नज़रअंदाज करते हुए, कस्टम्स को बेवकूफ़ बनाते हुए और अगली नस्ल की केमिस्ट्री को पूरे जनूब मशरक़ी एशिया और अफ्रीका में हकीकी दुनिया की एव्स में सरायत करते हुए। जब यूरोपीय रेगुलेटर्स ने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोक्सवैगन की बैटरी का रोड मैप कई साल पीछे है। बिल्यू सॉल्यूशंस के साथ रेनाल्ट की ठोस रियासत की शराकतदारी अब भी लैब प्रोटोटाइप्स में फंसी हुई है। दरी असनाबित पहले ही पूरे बलन में डिलीवरी वैन में नमक पर मबनी पैक की जांच कर रहा था। और यहाँ कुकर है। चूंकि ये बैटरियां लिथियम पर मबनी नहीं है, इसलिए वो US इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत टैक्स क्रेडिट के लिए अहल नहीं है। यानी हर अमरीकी खरीदार जो सस्ती चीनी साख्ता सोडियम कार का इंतखाब करता है, इसे चेक आउट पर जुर्माना किया जाता है। घरेलू EV सप्लाई चेन्स की हिफाजत के लिए बनाए गए कवानीन अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुके हैं। GM फोर्ड और यहाँ तक कि रिवैन का कोई काबिल अमल मुतबादिल नहीं था, अभी भी लिथियम में बंद है, जो अब भी LG, पैनासोनिक और पर मुनहसिर है, वो कंपनियां जो सालों पीछे है। नमक पर मबनी उनकी लुगत में भी नहीं। और जब वॉशिंगटन ठीक प्रिंट पर नजरसानी करने के लिए लड़ रहा है, बसलिस को स्ट्रेटजिक ब्लैक आउट का सामना है। साफ लिथियम और कोबाल्ट से पाक बेटियों के तस्वुरात के साथ तैयार करदा ग्रीन डील ने कभी सोचा भी नहीं था कि चीन सबसे पहले कम कीमत आला कसाफत का मुतबादिल फराहम करेगा। अब उन्हें एक तकलीफ दे मखमसे का सामना है। तो इन नई चीनी बैटरियों को इजाजत देने के लिए अपनी पॉलिसियों को मोड़ें या फिर इक्तिसादी लॉकडाउन का सामना करें, क्योंकि यूरोपीय EV बनाने वाले अपने मार्जिन को गिरते हुए देखते हैं। अब ये सिर्फ मुकाबले की बात नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बैटरी की सर्द जंग में बदल रहा है। लेकिन यहाँ तक कि अगर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन पकड़ना चाहते हैं चीन की नमक पर मबनी पेशरफ्त को, रिवर्स इंजीनियरिंग फोन चुप कॉपी करने या किसी डिजाइन की नकल करने जैसा नहीं है, क्योंकि चीन ने सिर्फ एक बैटरी ईजाद नहीं की बल्कि इसके गिर्द पूरी कायनात बनाई। अंदरूनी मंगोलिया में निकाले गए खाम सोडियम से लेकर सिचुआन में ईना फैक्ट्रियों तक हर चार्ज साइकिल को रेगुलेट करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम्स तक हर तहमुदी तौर पर चीनी कंट्रोल में मरबूत है। कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई लीक नहीं, कोई फर्क नहीं। और असल राज ये मवाद में भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट में है, एक मिल्कियती ठोस रियासत का मुरक्कब जो मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल्स के पीछे महफूज है, जिसे ने नेशनल डिफेंस लैब्स की मदद से तैयार किया है। यहाँ तक कि अगर मगरिब किसी नमूने पर हाथ उठा ले तो वो इसे डिकोड नहीं कर सकते। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉक फर्मवेयर को इनक्रिप्टेड हार्डवेयर को छेड़छाड़ के तहत खुद को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सिर्फ 18 महीनों में चीन ने 3000 से ज्यादा पेटेंट दायर किए हैं, जो इस साल्ट बैटरी फैमिली से बारास्त मुंसलिक हैं। हर जिद्दत, हर मुवाफिकत, हर वर्जन की तकरार दानिश्वराना अमलाक में बंद है, जो क्लाउड बेस्ड तशखीस से लेकर केसिंग में दफन प्रेशर सेंसर्स तक फैला हुआ है। मगरबी कंपनियों को सिर्फ पेटेंट हासिल करने के लिए 5 से 7 साल दरकार होंगे। पैदावार के पैमाने को छोड़ दें, R&D में अरबों, फैक्ट्री रेट्रोफिट में अरबों, और फिर भी उनके पास अब भी माहौलियाती निज़ाम नहीं होगा, क्योंकि चीन ने जो बनाया है वो सिर्फ एक बैटरी नहीं है, बल्कि ये एक कला है। और सबसे खौफनाक हिस्सा, ये कला अब गाड़ियों तक महदूद नहीं रहा। 2026 ये वो साल है जब शिफ्ट नाकाबिल वापसी हो जाती है। नमक पर मबनी बैटरियां पहले ही हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार की जा रही है। इसके बाद ट्रक, फेरीज और लॉजिस्टिक्स के बेड़े आते हैं, वो गाड़ियां जो रफ्तार से ज्यादा लंबी उम्र फ्लैश पर बदिश्त का मुतालबा करती है।
اس کے بعد ڈرون آتے ہیں، نہ صرف سویلین بلکہ فوجی نگرانی کے پلیٹ فارمز جو سوڈیم آئن خلیوں کی کم گرمی کی اعلیٰ کارکردگی کے دستخط کی بدولت طویل، بلند اور پرسکون پرواز کر سکتے ہیں۔ چین میں ایویئیشن اسٹارٹ اپ ہابرڈ EVTOL کے لیے ان کی جانچ کر رہے ہیں، مختصر فاصلے کے الیکٹرک ہوائی جہاز جو بھیڑ والے شہروں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ نمک سے چلنے والے مسافر ڈرون کے بارے میں سوچیں، اور پھر وہاں نیوی کم اخراج، کم پتہ لگانے والے بیٹری کے نظام کو بغیر پائلٹ کے پانی کے اندر چلنے والی گاڑیوں میں آزمایا جا رہا ہے، جو سطح کے نیچے ہفتوں تک بغیر سرفیس کیے، بغیر گرمی کے، بغیر نشان کے رہنے کے قابل ہے۔ اور جب کہ کوئی بھی اہلکار اسے عوامی طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے، صارفین کی ٹیکنالوجی کے اندرونی ذرائع خاموشی سے خبردار کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فونز اس کے بعد ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے فون کا تصور کریں جو 10 منٹ میں چارج ہوتا ہے، پھر 1 ہفتے تک چلتا ہے۔ ایک لیپ ٹاپ جس کو 5 سال تک بیٹری کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی دن نہیں آنے والا، یہ پہلے ہی بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اور وہ کمپنیاں جنہوں نے اپنا مستقبل لتھیم پر بنایا ہے، وہ اپنے آپ کو ماضی میں منجمد ہونے والی ہے، کیونکہ اس بند دروازے کے پیچھے چین تھا۔ جبکہ سلیکون ویلی نے پروٹوٹائپس کا خاکہ تیار کیا، چینی کیمیاءدانوں نے نمک پر مبنی خلیات کو کھلا کریک کیا، ہر اس مسئلے کو حل کیا جس نے سوڈیم ٹیک کو سفید کاغذوں اور بھولی ہوئی لیبز تھرمل رن وے میں دفن رکھا۔ انہوں نے صرف خطرے کو کم نہیں کیا، انہوں نے اسے دفن کر دیا۔ سیل آرکیٹیکچر کے اندر فیز چینج سرامک سیپریٹرز کو سرایت کرنے سے بیٹری خود کو نازک حدوں پر مستحکم کرتی ہے۔ بھاری کولنگ سسٹم کی ضرورت نہیں، شاہراہوں پر مزید بھڑکتے ہوئے سلاس نہیں، تنزلی ہنسی مذاق۔ یہ خلیے 1000 مکمل چارج سائیکل کے بعد 90% صلاحیت برقرار رکھتے ہیں۔ یہ امریکہ میں بغیر کسی نقصان کے 3 سال تک ہر ایک دن کوسٹ ٹو کوسٹ ڈرائیونگ کے باب ہے۔ اسکیل ایبلٹی پہلے ہی جاری ہے۔ جیانگسو اور آنہوئی میں میگا فیکٹریاں سالانہ 100 گیگا واٹ گھنٹے تک پیداوار بڑھا رہی ہیں۔ 1 دہائی میں نہیں، 2030 میں نہیں۔ اب جہاں تک حفاظتی معیارات کا تعلق ہے، چین نے انہیں دیواروں کے ساتھ پھینک دیا، ان پر وار کیا، انہیں آگ لگا دی لفظی طور پر۔ اور یہ بیٹریاں کریش ٹیسٹ، پنکچر سیمیولیشنز، کھلی شعلہ نمائش، کوئی تھرمل واقعات نہیں، صرف لچک سے گزر چکی ہے۔ اور یہاں تمام قیمت کا سب سے تباہ کن دھچکا ہے۔ بڑے پیمانے پر نمک پر مبنی خلیوں کی قیمت آج کے پریمیم لیتھیم آئن پیک، کوئی کوبالٹ، کوئی نکل، صرف سوڈیم، آئرن اور منج عناصر سے 20% کم ہونے کا امکان ہے، جو بین الاقوامی تنازع کو جنم نہیں دیتے۔ اور اچانک مارکیٹ سرپل کرنے لگی۔ کبھی اپنی اگلی گاڑی کو لاک کرنے کے شوقین خریدار اب انتظار کرنے میں ہچکچاتے ہیں، کیونکہ آج ہی 300 میل رینج والی کار کیوں خریدیں جب اگلے موسم بہار میں 900 میل کا ورژن گر سکتا ہے۔ ہر شو روم صرف فرسودگی کا قبرستان بن گیا۔ ڈیلرز خوفزدہ ہیں کہ غیر فروخت شدہ انوینٹری کی قطاریں اب فلوروسینٹ لائٹس کے نیچے بیٹھی ہیں، بیٹریاں پہلے سے ہی دوسری شرح سمجھی جاتی ہے، چھوٹ انہیں منتقل نہیں کرے گا، اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیمسٹری کو نہیں بچا سکتے۔ سرمایہ کار وہ بھاگ رہے ہیں، سرمایہ ٹھوس ریاست سے نکل کر کوانٹم اسکیپ کی طرح اور نیم سالڈ بیٹری فرموں میں بہہ رہا ہے۔ مغرب میں کوئی بھی پچھلے مہینے تلفظ نہیں کر سکتا تھا۔ راتوں رات بیلنس شیٹس منتقل ہو گئیں، اندرونی سڑک کے نقشے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں ہے، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اور یہ ہائپ نہیں ہے، یہ صنعتی پیمانے پر ہتھیاروں سے لیس ہے، ایک تکنیکی گباہٹ کا حملہ جو بازموہے میں پھیل رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی 2022 کے دور کے لیتھیم کے ساتھ آخری بانڈ نہیں بننا چاہتا، جب صارفین اب کرسمس تک 2030 کی کارکردگی کی توقع رکھتے ہیں۔ ٹائم لائن بس بکھر گئی۔ اس بیٹری سے لیس 7 سیڈان کا کوئی واجب الادا 5 سالوں میں نہیں آ رہا ہے، یہ 6 ماہ کی دوری پر ہے۔ پروٹوٹائپس پہلے سے ہی حقیقی دنیا کے حالات میں ٹیسٹ لوپس چلا رہے ہیں، جو پہلے اگلی نسل تھی اب اگلی سے ماہی اور بڈ ہے۔ افواہوں کا کہنا ہے کہ وہ خاموشی سے اپنی فلیگ شپ ہینڈ سیڈان میں نمک پر مبنی پیک بنا رہے ہیں۔ اسمارٹ فون کی دیو میں ایو نوارد بننے والی کمپنی کے پاس مبینہ طور پر اسٹیلتھ موڈ میں 700 میل کا ماڈل ہے۔ وہ اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ وہ تعینات کر رہے ہیں۔ دریں اسنا امریکی سٹارٹ اپ جو کبھی بیٹری کی سرخیاں، ٹھوس طاقت، SES کوانٹم سکیل کی قیادت کرتے تھے، اب کیسٹ ٹیپ کمپنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جو اسپاٹیفائی کو لائیو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اب بیکار ہیں۔ ریگولیٹری ایجنسیاں ٹیک گاڑیوں کے سرٹیفکیشن، رینج کی درجہ بندیوں، درآمدی معیارات کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ سب ایک ایسی دنیا کے لیے بنایا گیا ہے جسے ابھی حذف کر دیا گیا ہے۔
हुकूमतें अब भी लिथियम सब्सिडी के बारे में बात कर रही हैं, जबकि चीन की शिपिंग पोस्ट लिथियम गाड़ियां कंटेनर लोड कर रही है। ये मुंतकली नहीं है, ये एक टूटना है। और ये टेस्ला नहीं था, ये टोयोटा नहीं था, ये वोक्सवैगन अफोर्ड नहीं था, ये एक चीनी लैब थी। कोई भी खामोश इंजीनियर्स से भरा हुआ कमरा नहीं दे रहा था, कोई लॉन्चिंग इवेंट्स, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं, सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे कामयाबियां थीं जब तक कि टेक्नोलॉजी नाकाबिल तरदीद थी। और अब बाकी दुनिया साए का पीछा कर रही है, क्योंकि अगर ये बैटरी दावे के मुताबिक काम करती है और तमाम निशानियां बताती हैं कि ये करती है, तो फिर हम एव्स मुआशियात और आलमी तवानाई के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ एक माली से माही के अरसे में पुराना हो गया है। अब की $60,000 एफ की कीमत रातों रात तिजारत में $20,000 हो सकती है। अगर 900 मील नया मेयार बन जाता है तो आपके मकामी चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत भी नहीं होगी। आपकी हुकूमत की लिथियम सब्सिडी सोडियम की दुनिया में बेकार। और यहाँ वो मोड़ है जिसे किसी ने आते नहीं देखा। ये एल्विन को मारने के बारे में नहीं था, ये कारों के बारे में भी नहीं था, ये बिजली के दौर में जियोपॉलिटिकल लेवरेज के बारे में, कंट्रोल के बारे में, वसाइल की आज़ादी के बारे में था। क्योंकि जिस वक्त आपको कांगो से कोबाल्ट, इंडोनेशिया से निकल, जनूबी अमेरिका से लिथियम की जरूरत नहीं रहेगी। अब माशी हिकमत अमली मुस्तकिल तौर पर आज़ाद है और चीन ने पहले इस आज़ादी का ऐलान किया। बाकी दुनिया अब भी नायाब धातुओं, नाजुक सप्लाई चेन्स और उम्मीद अफजा तखमीनों पर बनी एक पुरानी प्लेबिक से जड़ी हुई है। लेकिन उम्मीद इनकलाब नहीं लाती, केमिस्ट्री करता है, और उस केमिस्ट्री ने सिर्फ सब कुछ उड़ा दिया। वो इसे बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो इसे केबल न्यूज़ पर नशर नहीं करेंगे, और वो यकीनी तौर पर नहीं चाहते कि आप विकर से आगे रहें। लिहाजा इससे पहले कि वो सुर्खियों को दोबारा लिखी, इससे पहले कि लाबेस्ट अगली पेशरफ को दफन करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुस्तकबिल इजाज़त का इंतज़ार नहीं करता।